Welcome, dear students. Welcome to my video classes, Gino's Physics World. Okay, today we are going to discuss the torque acting on an electric dipole placed in an electric field. Okay, torque acting on an electric dipole placed in an electric field. So, you know about torque, what is torque, and how it is produced. അല്ലേ, ടു ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സസ് ഉണ്ടാകണം ടോർക്ക് അല്ലേ. കപ്പിൾ ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത്, ടോർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഡൈപോളിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. സി ലിസൺ, സി ഹിയർ ഐ am keeping an electric dipole. See, this is the electric dipole. Here it is minus charge and here it is plus charge. And this electric dipole is placed in an external electric field. See this black lines. These are external electric field lines. And these electric field lines may originating from some other positive charge. And it will end in some other negative charge. Okay, so that you know, if this dipole is placed in this uniform electric field, see, uniform field means the strength is same everywhere. The strength of this electric field is same everywhere. That is why I am telling about uniform electric field. Okay, so this electric field is placed in this this electric dipole is placed in this electric field, uniform electric field. Okay, so each charge will experience a force. Okay, and the force acting on the positive charge will be in the direction of electric field, because here it is some other positive charges, and so this positive charge may repel this positive charge, and the force acting on this positive charge will be in the direction of electric field. So the force is in this direction on the positive charge, and that force is QE. Okay, QE. Okay, and also the force acting on this negative charge is opposite to the electric field along this direction, because here there are negative charges, some other negative charges, and the force acting on this is in this direction, because this negative charge is repelled by these negative charges. So the force acting on it is opposite to the field, that is in this direction. Okay, and these two forces are equal and opposite. See, the directions are opposite. Okay, so first we have to calculate what is the net force acting on this electric dipole. What is the net force acting on this electric field? Okay, so first we have to calculate the net force. So what is the force on plus Q charge is equal to I am taking this as F plus Q equal to QE, and next force on minus Q charge, and that force is in the opposite direction of electric field, so putting a negative sign minus Q. Okay,
What is the net force or total force? Net force is given by adding these two, QE plus minus QE. What is the answer? Very good, 0. 0. So the first question, what is the net force acting on an electric dipole when it is placed in an external uniform field? What is the answer? It is 0. Okay. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ, നെറ്റ് ഫോഴ്സ് 0 ആയിരിക്കും, യൂണിഫോം ഫീൽഡിലാണ്. ഓക്കെ, നൗ we have to calculate the torque, expression for torque. We have to calculate the expression for torque. For this, say, ഒരു ചെറിയ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇവിടെ നടത്തുകയാണ്. ഓക്കെ, taking this as A and this as B and this as C. Okay, A, B, C. Okay, we see that the length of the dipole is taken as 2L. Okay, 2L. The length of the dipole is taken as 2L. Okay, so how can you find out the torque acting on it is? Torque tau is equal to one of the forces into perpendicular distance between the forces. Okay, so tau is equal to one of the forces, QE, into what is the perpendicular distance between the forces. See, this force is in this direction and this is opposite. And what is the perpendicular between these two? See, this, like, ഒന്നിങ്ങോട്ട് നിൽക്കുന്നു, മറ്റത് ഇങ്ങോട്ട് നിൽക്കുന്നു. So what is the perpendicular distance? This perpendicular distance എന്ന് പറയുമ്പോൾ 90 ഡിഗ്രി മേക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ മൈനസ് ചാർജിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ്, പ്ലസ് ചാർജിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ്. അപ്പോൾ അതിനിടയിലുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? ബി സി ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ബി സി. നൗ വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദി വാല്യൂ ഫോർ ബി സി. ഫോർ ദാറ്റ് വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദി സൈൻ തീറ്റ from here. You just take sin theta. What is sin theta here? Yeah, for this triangle, sin theta is opposite side by hypotenuse. Okay, but sin theta is equal to, what is the opposite side? BC divided by this AB. Okay, that is equal to BC by AB is 2L. Okay, so what is BC? BC is equal to 2L sin theta. This is BC. Okay, so you just put this value in the expression for torque. Tau is equal to QE into what is BC? 2L sin theta. So that is equal to, what is Q into 2L? You know, Q into 2L അല്ലേ? Q into 2L ആദ്യമേ എഴുതി, into E sin theta. What is Q into 2L? Very good, it is P, dipole moment, electric dipole moment. So P sin theta. Okay, so tau is equal to P sin theta. Okay, vector expression is equal. Okay, can you write this in the expression for vector? Vector tau is equal to
P sin theta can be written as P cross E. P cross E. See, this is the expression for torque acting on the electric dipole. Tau is equal to P cross C. എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. Tau is equal to P cross C. Very important relation. It is the expression for torque. Okay. So now we are going to discuss the special cases. So we derived the relation torque tau is equal to P cross C. Okay. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ കേസുകൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സ്പെഷ്യൽ കേസസ് നോക്കൂ. സി, ഈ പി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഡൈപോൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ ഡൈപോൾ മൊമെൻ്റാണ്. റെഡ് ഇങ്കിലാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ബ്ലാക്ക് ഇങ്കിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് ഒരേ ഡയറക്ഷനാണ്. ഒരേ ഡയറക്ഷനാണെങ്കിൽ അത് പാരലാണ്. അപ്പോൾ ആംഗിൾ തീറ്റ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എന്തോരും 0 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ സൈൻ 0 അല്ലേ, 0. ടോർക്ക് ടോ ഈസ് ഇക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ. കാരണം പി ക്രോസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പി സൈൻ തീറ്റ അല്ലേ? പി സൈൻ തീറ്റയാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ടോർക്ക് ടോ ഈസ് ഇക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ ഡൈപോൾ മൊമെൻ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഒരേ ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ടോർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ. ഇനി ഞാൻ ഇതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഞാൻ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആദ്യം ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു 90 ഡിഗ്രി, പിന്നെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു 180 ഡിഗ്രി, പിന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു 270 ഡിഗ്രി, ഇത്രയും കൊണ്ടുവന്നു. ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷനിലോട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ആദ്യം നോക്കൂ, ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു നോക്കാം. റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് 90 ഡിഗ്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ എത്ര റൊട്ടേഷൻ? ആംഗിൾ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ 90 ആണ്. അപ്പോൾ സൈൻ 91 അല്ലേ? അപ്പോൾ ടോ ഈസ് ഇക്വൽ ടു പി എന്ന് കിട്ടും. എഗൈൻ അടുത്ത ഏതാ റൊട്ടേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? 180. 180 ആകുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നു. നമുക്ക് ഡൈപോൾ മൊമെൻ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓപ്പോസിറ്റ്. സോ സൈൻ 180 0 ആണ് അല്ലേ? അറിയാലോ സൈൻ 180 0 ആണ്. സോ ടോർക്ക് ടോ ഈസ് ഇക്വൽ ടു 0. ദി ലാസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഈസ്, നോക്കൂ 270 ഡിഗ്രി ഒന്നും അല്ലേ? ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുകയാണ്. വരുമ്പോൾ ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും നോക്കൂ, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങോട്ട്, ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് താഴേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ 270 ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് അർത്ഥം. സോ സൈൻ 270 ഈസ് -1. സോ ടോ ഈസ് ഇക്വൽ ടു -p. These are the conditions for the special cases. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ്. സി, ഇവിടെ ടോർക്കില്ല അല്ലേ? അതുപോലെ ഇതിനും 180 ഡിഗ്രിയിലും ടോർക്കില്ല. ടോർക്ക് ഈസ് 0. സോ ആ കണ്ടീഷനെ ഞാൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ. ഇക്വിലിബ്രിയം. കാരണം ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. മനസ്സിലായോ? ടോർക്കില്ല എങ്കിൽ റൊട്ടേഷൻ ഇല്ല. ഇവിടെയും ടോർക്കില്ല, അതുകൊണ്ട് റൊട്ടേഷൻ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതും എന്ത് കണ്ടീഷനാണ്? ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ. ദീസ് ടു ആർ കോൾഡ് ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ. പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഇതിൽ ടോർക്ക് പി ഉണ്ട് അല്ലേ? ടോർക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ദർ ഈസ് എ റൊട്ടേഷൻ, ദർ ഷുഡ് ബി എ റൊട്ടേഷൻ. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇക്വിലിബ്രിയം അല്ല. ദിസ് ഈസ് നോട്ട് സ്റ്റേബിൾ അല്ലേ? നോട്ട് സ്റ്റേബിൾ, ഓർ നമുക്ക് അൺസ്റ്റേബിൾ എന്ന് പറയാം. അൺസ്റ്റേബിൾ. ദിസ് ഈസ് അൺസ്റ്റേബിൾ കണ്ടീഷൻ. ആൻഡ് ഹിയർ ആൾസോ ദർ ഈസ് എ ടോർക്ക്. അപ്പോൾ ഇവിടെയും റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ട്. ദിസ് ഈസ് ആൾസോ നോട്ട് ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം, നോട്ട് സ്റ്റേബിൾ. So this is called unstable. So these two are called unstable conditions. Okay. And this is equilibrium. പക്ഷേ കോമൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. പല കുട്ടികളും അതിന് ആൻസർ ചെയ്യാറില്ല. ഈ രണ്ട് കേസും ഇക്വിലിബ്രിയമാണ്. ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് stable equilibrium, which is unstable equilibrium? അതാണ് ചോദ്യം.
ഇതിലേത് സ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രിയം, ഏത് അൺസ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രിയം, ഈ രണ്ട് കേസിൽ. കാരണം ഇത് രണ്ട് ഇക്വിലിബ്രിയമാണ് അല്ലേ. സോ അതിന് ഒരു ഐഡിയ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡൈപോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഞാനൊരു ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്നു, ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നു ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച്. അപ്പോൾ ശരിക്കും അത് ഇങ്ങനെ വന്നു നിന്നു അല്ലേ, ഇങ്ങനെ വന്നു നിന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കും, ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ്. പോസിറ്റീവ് ചാർജിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ്, നെഗറ്റീവ് ചാർജിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എപ്പോഴും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് ഓപ്പോസിറ്റാണ്. ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷനിൽ ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്, ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന അത് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും, ഇങ്ങോട്ടൊരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്, ഇങ്ങോട്ടൊരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ് വിൽ കം ടു ദി ഒറിജിനൽ കണ്ടീഷൻ. ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ കം ടു ദി ഒറിജിനൽ കണ്ടീഷൻ. അതെങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു എന്നതിന് ശേഷം ആ രണ്ട് ഫോഴ്സ് കാരണം ഇറ്റ് വിൽ കം ടു ദി ഒറിജിനൽ കണ്ടീഷൻ. ഇങ്ങനെ അങ്ങ് വരും, ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന കണ്ടീഷനിലേക്ക് തിരികെ വരും. സോ അതുകൊണ്ട് ഇത് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന കണ്ടീഷനിലോട്ട് തിരികെ വരുന്നതുകൊണ്ട് ദിസ് ഈസ് ടേംഡ് ആസ് സ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രിയം. സ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രിയം. സോ അത് ഓർത്ത് വച്ചിരിക്കുക. സോ ദിസ് ഈസ് സ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രിയം. പിന്നെ ഈ കണ്ടീഷനിലേക്ക് വരാം. ഇവിടെ ഡൈപോൾ മൊമെൻ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ്, ഇങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അങ്ങോട്ടാണ്. സപ്പോസ് ഇതിനെയും ഞാനൊന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഇതുവരെ കൊണ്ടുപോകുന്നു, ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്, ഇങ്ങനെ വന്നു. സപ്പോസ് ഇത് ഇത്രയും വന്നു എന്ന് കരുതുക. അപ്പോൾ ശരിക്കും അല്ലേ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജുണ്ട്, നെഗറ്റീവ് ചാർജുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ്, നേരത്തെ കണ്ടു. ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ്. പോസിറ്റീവ് ചാർജിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ്, നെഗറ്റീവ് ചാർജിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ്. കാരണം പോസിറ്റീവ് ചാർജിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആരോ മാർക്ക് എപ്പോഴും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് നെഗറ്റീവ് ചാർജിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എപ്പോഴും അതിന് ഓപ്പോസിറ്റാണ്. ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ നോക്കി ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഒരാൾ തള്ളുന്നു, ഇങ്ങോട്ടും ഒരാൾ തള്ളുന്നു. സോ ഇറ്റ് വിൽ റൊട്ടേറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പോകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷനിലോട്ടാണോ വരുന്നത്? അല്ല, അതിങ്ങനെയാണ് ഇരുന്നത് അല്ലേ. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ കൊണ്ടുവച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇതെന്ത് സംഭവിക്കും? ഇതാ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് മാറും. സോ അതുകൊണ്ട് ഇത് പഴയ കണ്ടീഷനിലോട്ട് തിരികെ വരാത്തതിനാൽ ഇതിനെ ഞാൻ പറയും അൺസ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രിയം. ഇതിനെന്തെന്ന് പറയും? അൺസ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രിയം. കാരണം ഇത് പഴയ കണ്ടീഷനിലേക്ക് തിരികെ വന്നില്ല. സോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് അൺസ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രിയം. ഓക്കെ, സോ മനസ്സിലായല്ലോ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പെൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചു അല്ലേ. ഈ പെൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന് നോക്കട്ടെ. ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ഇതിനെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തള്ളിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തിരികെ വരുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, അതങ്ങ് പോവുകയാണ്. ശരിക്കും ഇതാണ് അൺസ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രിയം. ഇത് അൺസ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രിയമാണ്. ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന പേന ഞാൻ അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഞാൻ തള്ളുന്നു. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ തള്ളിയപ്പോൾ തിരികെ വന്നോ? ഇല്ല. സോ ഇത് പഴയ കണ്ടീഷനിലേക്ക് വരാത്തതുകൊണ്ട് ദിസ് ഈസ് കാൾഡ് അൺസ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രിയം. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പേന ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ പേനയെ അങ്ങോട്ട് വലിച്ചിട്ട് വിട്ടു. സോ സ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ വലിച്ചതിന് ശേഷം വിടുന്നു. നോക്കൂ, തിരികെ വരുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ഇറ്റ് വിൽ കം ടു ദി ഒറിജിനൽ കണ്ടീഷൻ. ഉണ്ടോ? അതാണ് സ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രിയം. ഓക്കെ, ഇക്വിലിബ്രിയം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നോക്കൂ, നമ്മളിങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ താഴെ ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്തു അല്ലേ. സ്റ്റേബിൾ
അൺസ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രിയം ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ it will come in this side. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് താഴെ വന്ന് വീഴും. ഇനി അത് അൺസ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രിയം ആണ്. ഇനി സ്റ്റേബിൾ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല വരയ്ക്കുന്നത്. സ്റ്റേബിൾ ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരയ്ക്കും? ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അല്ലേ? സ്റ്റേബിൾ ആകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. ഇങ്ങോട്ടൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ കം ടു ദി ഒറിജിനൽ കണ്ടീഷൻ. ഇത് സ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രിയം ആണ്, ഇത് അൺസ്റ്റേബിൾ. ഇത് താഴെ വീഴും. ഇതാകുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് തിരികെ വരും. ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം തിരികെ ഇഞ്ഞ് വരും. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ഓൾ അബൌട്ട് the torque acting on the dipole and the special cases and the stable equilibrium, unstable equilibrium, and the two unstable conditions. Okay, these are equilibrium conditions, these are unstable conditions. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സെഷനാണ്. ഓക്കെ, ബൈ, ഗുഡ് നൈറ്റ്.